کنواری حاملہ۔ کبھی کبھار ناکردہ گناہ بھی انسان کے کھاتے میں لکھ کر اسے طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو سب صاف ہو جاتا ہے۔ سچی کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک غریب مولوی رہتا تھا۔ وہ اس چھوٹے سے گاؤں کی اکلوتی مسجد کا امام تھا اور نماز کے علاوہ گاؤں کے بچوں کو قرآن بھی پڑھاتا تھا، جبکہ اس کی بیوی گاؤں کی بچیوں کو مدرسہ پڑھاتی تھی، جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے اور یہی بات گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے تک بھی پہنچ گئی۔ اس نے موقع کی تلاش شروع کر دی کہ کسی طرح ایک بار اس حسین لڑکی کو دیکھ لے، آخر وہ ہے کیا بھلا۔ ایک دن وہ مولوی صاحب کے گھر چلا گیا۔ کچھ نیاز وغیرہ دینے کے بہانے مولوی کی بیٹی کا دیدار ہو جائے گا اور اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جب امام صاحب مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے تو اس نے دروازے پر دستک دی اور مولوی کی بیٹی کی آواز آئی، کون؟ اس نے کہا کہ اس کے پاس کچھ سامان ہے جو چودھری صاحب نے بھیجا ہے، وہ لے لے۔ لڑکی نے کہا کہ آپ دروازے میں رکھ دے، میں اٹھا لوں گی۔ اس نے سامان رکھا اور وہی انتظار کرنے لگا۔ جب لڑکی نے سمجھا کہ سامان رکھنے والا چلا گیا ہے تو اس نے سامان اٹھانے کے لیے دروازہ کھولا تو اس لڑکے نے اسے دیکھ لیا۔ دیکھا ہی نہیں بلکہ اس پر عاشق ہو گیا اور وہی اپنا دل دے بیٹھا۔ لڑکا گھر آیا اور ضد پکڑ لی کہ اس نے شادی کرنی ہے تو مولوی کی بیٹی سے ہی کرنی ہے۔ چودھری صاحب اس رشتے کے حق میں نہیں تھے۔ انہوں نے بیٹے سے کہا کہ میں جا کر مولوی صاحب سے بات کرتا ہوں۔ چودھری صاحب آئے اور مولوی سے کہا کہ میرا بیٹا شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے اور ہر برائی ہے اس میں اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا ہوں۔ اگر آپ انکار کریں گے تو میں ہنسی خوشی چلا جاؤں گا۔ یہ نہ سوچنا کہ میری ناراضگی آپ کی زندگی میں کوئی خلل ڈالے گی۔ اب ظاہر سی بات ہے مولوی صاحب نے انکار ہی کرنا تھا۔ چودھری صاحب گھر گئے اور بیٹے سے کہا کہ مولوی نے انکار کر دیا اور اب دوبارہ کبھی اس گلی سے بھی نہ گزرنا۔ لیکن لڑکے کو بہت غصہ آیا اور اتنی دولت، عزت اور شہرت کے باوجود مولوی صاحب نے یہ رشتہ کیسے ٹکرا دیا؟ میں ضرور انتقام لوں گا، اور اس نے دل میں انتقام کی ٹھان لی۔ ادھر مولوی صاحب کی بیٹی بیمار ہو گئی اور اسے پیٹ میں درد شروع ہو گیا۔ پہلے تو وہ گھریلو ٹوٹکوں سے علاج کرتے رہے، لیکن جب بیٹی کا پیٹ پھولنے لگا تو وہ گاؤں کے واحد حکیم کے پاس چلے گئے۔ اس وقت الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اور جدید آلات تو تھے نہیں، لہٰذا حکیم صاحب نے بچی کی نبض چیک کی، پیٹ درد کی شدت کے جانتے ہوئے بتایا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ مولوی کے گھر میں تو جیسے کوہرام مچ گیا، ایک قیامت آن پڑی۔ مولوی نے بیٹی کو بہت مارا پیٹا کہ کس کے ساتھ منہ کالا کروا آئی ہے، کس کا بچہ ہے تیرے پیٹ میں۔ ایک دو بار اسے قتل بھی کرنا چاہا، لیکن میں بیچ میں آ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی بیٹی بے گناہ ہے۔ وہاں ان کی بیٹی بھی اس امتحان پر اللہ سے امید لگا کر بیٹھ گئی کہ اب کوئی معجزہ ہی اسے ناکردہ گناہ سے نکال سکتا ہے۔ ادھر چودھری کے بیٹے نے جب 2-3 بار مولوی کو بیٹی کے ہمراہ حکیم کے پاس جاتا دیکھا تو حکیم کے پاس چلا گیا اور تھوڑی سی رقم ادا کی تو حکیم نے ساری بات اگل دی۔
चौधरी का बेटा वापस आया और गांव के मिरासी को कुछ रकम देकर सारे गांव में ऐलान करवा दिया कि मौलवी की बेटी बगैर निकाह के किए हामिल हो गई है। गांव की औरतें मौलवी के घर आने लगे और पूछने लगे कि ऐसा क्या हो गया कि बेटी को ये गुनाह करना पड़ा, उसकी शादी क्यों नहीं करवा दी, किसके साथ मुंह काला किया। गरज जितने मुंह इतनी बातें। गांव की पंचायत ने मौलवी साहब से इमामत वापस ले ली और उन्हें एक माह का वक़्त दे दिया कि वो अपनी रहाइश का बंदोबस्त किसी और गांव में कर लें। गांव वालों ने भी अपनी बच्चियों को मौलवी की बीवी के पास भेजना छोड़ दिया। हर तरफ मौलवी साहब परेशानियों में गहरे जा चुके थे, उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। एक दिन वो परेशानी के आलम में बैठे थे कि एक दरवाजे पर दस्तक हुई। जाकर दरवाजे खोला तो सामने एक खूबरू नौजवान खड़ा था। अंदर आने की इजाज़त तलब की तो मौलवी साहब परेशानी के आलम में कुछ सोचने लगे। लड़का समझ गया और अपना तारुफ करवाया कि मैं आपका शागिर्द, बचपन में आपसे कुरान पढ़ा है, फला शख्स का बेटा हूँ और बराबर वाले गांव से आया हूँ। मौलवी साहब ने पहचान लिया और उसे अंदर ले आए। उसने अपने आने का मकसद बताते हुए कहा कि इसे मालूम हुआ कि आपकी बेटी के साथ ये माजरा पेश आया है। मज़ीद बताया कि वो शहर से हिकमत को कोर्स मुकम्मल करके आया है और गांव में हिकमत खाना बनाने का इरादा रखता है, लेकिन आते ही इसे इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन नहीं आया कि वाक़या सच है और वो इसका राज मालूम करने पहुंच गया। मौलवी साहब को भी कुछ उम्मीद सी नज़र आने लगी। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी की नब्ज़ देखी, कुछ तफसीलात पूछे और फिर कुछ सोचते हुए मौलवी साहब से एक बकरे और एक कुत्ते का बंदोबस्त करने को कहा, जबकि लड़की को दिन का खाना खाने से मना किया और भूखा रहने को कहा। इसकी बात पर अमल करना पड़ा मौलवी साहब, और करते भी क्या, डूबते को तिनके का सहारा। रात तक सारा बंदोबस्त कर दिया। लड़के यानी हकीम ने गांव के कुछ मुअज़्ज़ज़ औरतों को भी बुलवा लिया कि इनसे बकरे का गोश्त पकाने को कहा। जब गोश्त पक चुका तो इस लड़के ने लड़की से कहा कि पेट भर कर गोश्त खाए। लड़की भी सुबह से भूखी थी, जी भर कर गोश्त खाया। जब लड़की ने गोश्त खा लिया तो उस वक़्त तक महल्ले के कुछ मज़ीद लोग भी मौलवी के घर के बाहर जमा होने शुरू हो गए कि यहाँ क्या माजरा चल रहा है। इस लड़के ने मौलवी साहब की बेटी को बुलवाया और दूसरे कमरे में ले गया जहाँ इसने पहले से कुत्ता ज़बह करके रखा हुआ था। इस लड़की को बताया कि जो गोश्त इसने खाया वो इस कुत्ते का गोश्त था। बस फिर क्या था, लड़की की उल्टियाँ शुरू कर दी और जो कुछ खाया था सब बाहर आने लगा। कुछ देर में इसके पेट से उल्टी के ज़रिए एक मेंढक भी बाहर निकल आया, जिसे सब महल्ले वालों ने अपनी आंखों से देखा। जैसे ही मेंढक बाहर निकला, लड़की को कुछ सुकून सा महसूस होने लगा तो वो लड़का कहने लगा कि इस लड़की ने किसी नदी या दरिया का पानी पिया था। उस वक़्त छोटा सा मेंढक का बच्चा इसके हलक के ज़रिए पेट तक जा पहुंचा। जब वो मेंढक का बच्चा बड़ा हुआ तो उसे तकलीफ़ शुरू हो गई और इन्फेक्शन की वजह से पेट भी फूलने शुरू हो गया। गांव के सब लोग इस लड़के की ज़हानत और हिकमत देख चुके थे और उस लड़की की पागदामनी भी सब पर वाज़ेह हो गई। मौलवी साहब ने इस लड़के के इसरार पर अपनी बेटी निकाह इस नौजवान से कर दिया और यूँ वो हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। कभी कभार जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो सिर्फ आंख वालों ही को नज़र आता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह दिलचस्प वीडियोस के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। खुदा हाफिज़।